Today we are going to study the forest ecosystem. That is one of the important terrestrial ecosystem. So forest ecosystem is one of which important ecosystem because that is related with the conservation of the nature and biodiversity. So forest ecosystem is very much playing important role in maintenance of lots of species, in maintaining the diversity of the species, formation of new species, and ecologically that is again very much important. So forest ecosystem is the one way in which a tall plants and trees grow that support many animals and birds. The forests are found in undisturbed areas, receiving moderate to high rainfall. So forest occupies near about to be 40% of the world's land area. In India also it occupies up to 19% of the total land area. There are different types of forest ecosystem, forest type. So depending upon the climatic condition, forest can be classified into different types, just like they are classified as a tropical rainforest, where the forests are present in the tropical region and rainfall is the normal condition in this. Then tropical deciduous forest. These are the forest in which generally the leaf fall are undertaken in seasons. So that is deciduous forest. Tropical scrub forest, in which mostly the xerophytic scrub species are found. Tropical rainforest, in which continuously raining are occur in a temperate region, temperate rainforest. Temperate means where the temperature is diverse. Somewhat it is having the more amount of winter, or somewhat it is having higher amount of summer. Temperate deciduous forest, that is another kind of forest come under in temperate area. So what are the features of these forests are there? Now tropical rainforest, they are found near the equator. They are characterized by high temperature and they have broad leaf trees like the teak, ज्याला आपण सागाची झाडं म्हणतो, teak, Tectona plantation, and along with sal is there, or maybe the deodar are there. So these are generally forest, particularly plants that are found in the forest. The animals like lion, tiger, monkey are found in this region. So tropical rainforest is again one of the important type of forest. This is the significance because they are the deep forest generally. घनदाट वनांमध्ये जे काही वन आहेत असतील ते जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मध्ये येतात. आफ्रिकेचा भाग जो असेल तो जनरली या भागामध्ये येतो. साऊथ आफ्रिकेचा भाग जो असेल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मध्ये येतो. इन ऑस्ट्रेलिया also, in particularly the South America also, they are having the such type of forest. In South Asia also, there is having such type of forest. Then tropical deciduous forest, they are found little away from the equator. इक्वेटर पेक्षा थोडेसे दूर आणखी अंतरावर असणारे फॉरेस्ट आहे. अँड दे आर कॅरेक्टराइज्ड बाय वॉर्म क्लायमेट, जिथं गरम वातावरण असते पण पाऊस मात्र फक्त पावसाळ्यामध्येच पडतो. रेन इज ओनली ऑकर ड्युरिंग मान्सून. सो दे हॅव डिफरंट टाइप्स ऑफ डेसिडियस ट्रीज लाइक maple tree, oak, hickory, such type of tree are found in this region. The animals like deer, fox, rabbit, rat, such type of organisms are found. These are generally found in again some of the parts of Africa, America, and some of the parts of particularly Asia. Then tropical scrub forest, they are characterized by dry climate for longer time. Generally आपण त्याला जर आपण डेझर्ट एन्व्हायरमेंट जिथं असतं त्या भागामध्ये अशा प्रकारची फॉरेस्ट सापडतात, ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट.
They are small deciduous trees and shrubs are found. जिथं स्मॉल डेसिडियस ट्रीज आहेत आणि श्रब सापडतात. डेसिडियस म्हणजे ज्याची पानं गळतात, ज्याची लाईफ सायकल ही कमी असते, काही महिन्यापुरती असते, असे जे प्लांट्स आहेत त्या ठिकाणी सापडतात. Animals are found like maple, oak, hickory, and animals like deer, fox are found. Temperate rainforest. These are another kind of forest. They are found in temperate area with adequate rainfall. ज्या ठिकाणी adequate rainfall आहे असा जो भाग आहे त्या भागामध्ये सापडणारे जे फॉरेस्ट आहे. They are characterized by coniferous trees like pines, firs, redwood, etc. and animals like squirrel, fox, cat, deer अशा प्रकारचे ऑर्गॅनिझम्स या भागामध्ये सापडतात. जनरली जे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट आहे, these are generally grass area. त्या भागामध्ये ग्रास एरिया जास्त असतो and because of that grass feeding animals are mostly found in this region. Then temperate deciduous forest. They are found in areas with moderate temperature. With a moderate temperature, average temperature, and have major trees including broadleaf deciduous trees like oak, hickory. Animals like deer, fox, bear are found. So characteristics of the forest ecosystem. जर आपण forest ecosystem चे character जर पाहिले, forest are characterized by warm temperature and adequate rainfall, which make the generation of the number of ponds, lakes inside the forest. The forest maintain climate and rainfall. Forest मध्ये climate and rainfall maintain राहतो. The forest support many wild animals and protect biodiversity. The soil is rich in organic matter and nutrient which support the growth of trees. या ठिकाणी ऑर्गॅनिक मॅटर जास्त आहे, कारण वर्षानुवर्ष त्या ठिकाणी छोट्या स्पीसीज तयार होतात आणि वनस्पतीच्या आणि ते नष्ट होत राहतात. त्यामुळे सतत तिथे ऑर्गॅनिक मॅटर वाढत राहतं. वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी तिथे राहतात, त्याचं ऑर्गॅनिक मॅटर तिथे वाढत राहतं and that creates a nutrient which supports the growth of trees. Since penetration of light is so poor, कारण घनदाट जंगल असेल तर तिथे लाईट मात्र पोहोचू शकत नाही. So there is always competition for the light. The conversion of organic matter into nutrient is very fast. Organic matter न्यूट्रिएंट मध्ये कन्वर्शन जे होतं ते खूप फास्ट याच्यामध्ये होतं. So these are the characteristics of the forest, particularly ecosystem. So what are the components of this forest ecosystem? One is there, that is the abiotic component, and another one biotic component. प्रत्येक इकोसिस्टम मध्ये जसं आपण पाहिलं की बायोटिक आणि अबायोटिक दोन कंपोनेंट असतात. तसं in previously we see the pond ecosystem. Same here there are having classification of the two component. One is there, that is the abiotic component, and another one that is biotic component. So abiotic components include climatic factor. त्याच्यामध्ये क्लायमेट येतो, कारण फॉरेस्ट असल्यामुळे तिथे टेम्परेचरचा रोल आहे, लाईटचा रोल आहे, रेनफॉलचा रोल आहे. आणि मिनरल मॅटर, जे काही सॉइल मध्ये मिनरल मॅटर आहे, एडाफिक फॅक्टर, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द abiotic component. So the abiotic components are inorganic and organic substances found in the soil and atmosphere. In addition to minerals, the occurrence of little is characterized by feature majority of the forest. आता मिनरलचं एक महत्वाचा गुण याच्यामध्ये महत्वाचा असा आहे की मिनरल डायव्हर्सिटी इज ऑलवेज फाउंड इन डिफरंट फॉरेस्ट. कोणत्या भागामध्ये फॉरेस्ट आहे त्याच्यानुसार मिनरल डायव्हर्सिटी त्या ठिकाणी दिसते. सो that creates lots of impact on the type of flora and fauna found in the ecosystem. कोणत्या प्रकारचे फ्लोरा म्हणजे प्लांट्स आणि फौना म्हणजे अॅनिमल्स सापडतात, यासाठी रिस्पॉन्सिबल कोण आहे की कोणत्या प्रकारची सॉइल त्या ठिकाणी आहे, कोणते न्यूट्रिएंट्स तिथे अवेलेबल आहे, तिथे पाणी अवेलेबल आहे की नाही, ऑल these factors are responsible. So what are the biotic component? That is again classified as a producers, then consumers and decomposers. So we classify these particularly biotic component into this. Producers are the plant, absolutely plant ला आपण ज्याला producers म्हणतो, that absorb sunlight and produces photosynthesis. By means of photosynthesis the food. So here in the producer, trees are there in the forest ecosystem, shrubs are there, ground vegetations are there, they are come under in the forest ecosystem. आता ground vegetation मध्ये काय येतात, हा काही हर्ब स्पीसीज आहे, ग्रासेस, बरेचसे हर्ब आहे आणि ग्रासेस आहेत जे फॉरेस्ट मध्ये वाढतात, जंगलामध्ये वाढतात. नाउ व्हॉट आर द कंझ्युमर दॅट इज फाउंड इन द फॉरेस्ट? Consumers are classified as a primary consumer, secondary consumer, and tertiary consumer.
So primary consumers are herbivores. They directly depend on the plants for which they are obtaining the food. For example, ants are there, flies, insect, mice, deer, squirrel. They are the primary consumer. आता ant कोणते आहेत तर जनरली व्हाईट ants आपण पाहतो, ब्लॅक ants आहेत. They are the totally herbivores. ते herbivores आपण म्हणतो. Some of the another kind of ants are also there. They are come under in the secondary consumer. But then after flies also, flies जे आहे बरेचशे मासे आपण पाहतो, वेगवेगळ्या प्रकारच्या फॉरेस्ट फ्लाईज आहेत. त्यामध्ये हनी बीज पासून तर बंबल बीज आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या बीज जे असतील, ऑल दीज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट. देन इन्सेक्ट जे आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारची कीटक असतील फॉरेस्टमध्ये, इन्क्लुडिंग बटरफ्लाईज, मॉथ्स, बिटल्स, ऑल दीज आर कम अंडर. देन माईस, उंदीर असतील, जंगलामध्ये उंदीर सापडतात. डिअर, हरिण आहे, स्क्विरल आहे. सो ऑल दीज ऑर्गॅनिझम्स आर कम अंडर इन द प्रायमरी कंझ्युमर, दॅट इज हर्बिव्हर्स. देन सेकंडरी कंझ्युमर, दॅट इज प्रायमरी कार्निव्हर्स, त्याला कार्निव्हर्स आपण म्हणतो. अँड दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन द हर्बिव्हर्स फॉर दॅट फूड. फॉर एक्झाम्पल स्नेक्स. आता माऊस असला तर माईस आहे म्हणजे उंदीर येतात, स्नेक्स राहतात. फ्रॉग जर असेल तर, आता फ्रॉग इथे राहणार नाही कारण हे पॉन्ड इकोसिस्टम मध्ये फ्रॉग होता, तर इथं मात्र आता माईस आहे. त्यानंतर बर्ड्स आहेत, बर्ड्स इथे सुद्धा आहेत, पक्षी, वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी सापडतात. हॉक्स आहेत, कोल्हे असते, ती या भागामध्ये सापडतात. देन टर्शरी कंझ्युमर्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रायमरी कंझ्युमर. प्रायमरी कंझ्युमरवर जे डिपेंडेंट असतात असे फॉर देअर फूड. They are the animals like tiger and lion. They are the tertiary consumer. They are top carnivores. They are come under in this. Then decomposers, the bacteria and fungi. They decompose the dead plant and animal matter. Of decomposition in tropical and subtropical forest is in rapid. Tropical and subtropical region मध्ये decomposition ची जी प्रोसेस आहे ती खूप रॅपिड असते. And then in a temperate forest, कारण टेम्परेटच्या भागामध्ये काय असतं, टेम्परेचर जास्त, तापमान जास्त आहे आणि त्या भागामध्ये पाऊस सतत पडत राहतो. त्यामुळे हिअर देर इज पर्टिक्युलरली लॉट्स ऑफ प्रॉब्लेम्स इन द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया अँड फंगाय, बॅक्टेरिया आणि फंगायच्या ग्रोथमध्ये. बट इन केस ऑफ द ट्रॉपिकल अँड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट व्हॉट हॅपन हिअर, देर इज ऑलवेज चेंज इन द सीझन. म्हणून त्यामुळे त्या ठिकाणी लॉट्स ऑफ बायोऑर्गॅनिझम्स ऑर मायक्रोब्स आर डेव्हलप. सो दिस गिव्स चान्स फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ डिफरंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ द bacteria. Then temperate deciduous forest, it has a specific food chain, just like they have the producers. आता वॉटर हा एक फॅक्टर तिथं आहे फॉरेस्ट मध्ये. वॉटर कोणते रिझर्वायर्स आहेत, वॉटर रिझर्वायर्स तिथे असतात, पाणवठे असतात जंगलामध्ये. मग ते लेक्स असू शकतात किंवा पॉन्ड असू शकतात छोटे, किंवा नदी सुद्धा असू शकते, रिव्हर सुद्धा असू शकतात. सनलाइट इज अगेन इम्पॉर्टंट ॲज अ अबायोटिक फॅक्टर. देन प्रोड्युसर्स प्रोड्यूस द food material. They are the grasses or lots of species are there. Primary consumer मध्ये herbivores आहेत, जसे इन्सेक्ट आहेत. सेकंडरी कंझ्युमर्स मध्ये माऊस आहे किंवा another kind of insects, another kind of organisms are there which feed on insect. Then tertiary consumer, just like snake is there, and then after another one, that is carnivore, that is the tertiary consumer, in which eagle are there, and decomposers, they are the fungi or bacteria, they are common there. So these are the levels of organization in case of particularly forest ecosystem, that is called tropical level. ज्याला आपण ट्रॉपिकल लेवल म्हणतो. फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवलला कोण आहे, प्रोड्युसर. सेकंड ट्रॉपिकल लेवलला कंझ्युमर, प्रायमरी कंझ्युमर. थर्ड ट्रॉपिक लेवलला सेकंडरी कंझ्युमर. फोर्थ ट्रॉपिक लेवलला टर्शरी कंझ्युमर आणि फिफ्थ ट्रॉपिक लेवलला क्वाटर्नरी कंझ्युमर. अशा प्रकारे काय तर प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी असे लेवल्स तिथे वाढत राहतात. सो these are the tropic levels found in the forest. Then forest has its own food web. आता फूड वेब म्हणजे काय, इट इज द नेटवर्क ऑफ फूड चेन. फूड वेब म्हणजे काय तर जे फूड चेनचं जर नेटवर्क केलं आपण तयार, तर त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड फूड वेब. सो फॉरेस्ट हॅज लॉट्स ऑफ स्पीसीज आर गोइंग टू बी सर्वाइव, जस्ट लाईक प्रोड्युसर्स आर द प्लांट ऑन विच माउस आर डिपेंडेंट, रॅबिट्स आर डिपेंडेंट, गोट्स आर डिपेंडेंट. ऑन गोट जॅकेल, जॅक्स आहेत, त्याला आपण अस्वल म्हणतो, सॉरी लांडगा म्हणतो, जे डिपेंडेंट आहे त्याच्यावरती जॅक्स आहेत, किंवा पर्टिक्युलरली कोल्हे आहेत. ऑल दिस आर डिपेंडेंट. त्याच्यावरती डिपेंड राहणारे लायन आहे, वाईल्ड कॅट्स आहे, रॅबिट आहे. रॅबिट हे हर्बिव्हर्स मध्ये येतात, माऊस हे हर्बिव्हर्स मध्ये येतात. त्यावर डिपेंडेंट असणारे पर्टिक्युलरली
ओमनिव्हरस किंवा सेकंडरी कार्निव्हर्स जे आहे ते येतात. मग औल आहे, प्रायमरी कार्निव्हर्स आहे त्याच्यामध्ये औल आहे, कॅट आहे, जॅकेल आहे, आणि नंतर लायन, काइट और ईगल आर देअर टॉप कार्निव्हर्स, टॉप कार्निव्हर्स असं म्हणतात. स्नेक सुद्धा पर्टिक्युलरली कशात येतो, दॅट इज कमिंग अंडर इन secondary consumer मध्ये. So this is about the food web that is found in the forest. Now there is lots of variation in the forest ecosystem. आता फॉरेस्ट इकोसिस्टम मध्ये जर आपण व्हेरिएशन जे काही कॅरेक्टरिस्टिक पाहिले त्याच्यामध्ये असे बरेच व्हेरिएशन पाहायला मिळतात. सो व्हॉट आर द फॉरेस्ट कॅटेगरीज दॅट इज फाउंड पर्टिक्युलरली इन इंडिया. आता हेच आपण जनरल बघितलं की व्हॉट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन फॉरेस्ट कॅटेगरीज, टाइप्स, function, how the forests are working in case of particularly in India. So the word forest is derived from the Latin word that is foris, meaning to the outside. जे बाहेर राहतात, गावाच्या बाहेर अशा भागात राहणारे जे प्राणी आहेत त्याला आपण फॉरेस्ट म्हणजे फॉरेस्ट असं म्हणतो. सो फॉरेस्ट आर वन ऑफ द इम्पॉर्टंट नॅचरल रिसोर्सेस ऑफ द अर्थ. रिसोर्सेस म्हणून फॉरेस्ट सगळ्यात महत्वाचे. अप्रॉक्सिमेटली 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ ऑफ टोटल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट. 1/3 भाग पृथ्वीचा जो आहे तो जंगलांनी व्यापलेला आहे. अँड फॉरेस्ट व्हॅरी अ ग्रेट डील इन कंपोजिशन अँड डेन्सिटी. फॉरेस्टमध्ये खूप प्रकारे कंपोजिशन वेगवेगळे आणि डेन्सिटी वेगवेगळी आहे. त्याच्यानुसार फॉरेस्टमध्ये अनेक प्रकार पडतात. फॉरेस्ट आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू ह्युमन अँड बायोडायव्हर्सिटी ॲज लाईक they are important as aesthetic, recreational, economic importance, historical importance, cultural importance, religious importance. All these importance are there to the forest. फॉरेस्ट हे सगळ्या गोष्टीसाठी इम्पॉर्टंट आहे. त्यापासून रिसोर्सेस आपल्याला मिळतात. जंगलांपासून पर्यावरण स्वच्छ राहतं, पर्यावरणामध्ये ऑक्सिजन लेवल मेंटेन राहतं, पुन्हा पर्यावरणाचं तापमान संतुलित राहतं. त्या व्यतिरिक्त फॉरेस्ट पासून इकॉनॉमी मिळते, बऱ्याच प्रकारची इकॉनॉमी आहे. त्यापासून टिंबर आपल्याला मिळतं, फॉरेस्ट पासून वेगवेगळे प्लांट प्रोडक्ट मिळतात. त्या व्यतिरिक्त हनी आहे, हनी सारखे प्रोडक्ट मिळतात. अॅनिमल प्रोडक्ट आहे, सिल्क आहे, लेदर आहे, हे त्यापासून मिळतं. सो इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ इकॉनॉमी. फॉरेस्ट प्रोव्हाइड फ्युएल वूड मिळतं, टिंबर आहे, फॉडर आहे, चारा मिळतो जनावरांना. गवत असल्यामुळे पूर्ण असतात, पूर्ण क्षेत्र असतं जंगलामध्ये, तर त्या ठिकाणी जंगलामध्ये गवत वाढतं आणि ते वेगवेगळ्या स्पीसीजला फॉडर म्हणून काम करतं. वाईल्ड लाईफ साठी तो ते इम्पॉर्टंट आहे. हॅबिटॅट मेंटेन करण्यासाठी इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट आहे. इंडस्ट्रियल फॉरेस्टमध्ये इंडस्ट्री जर एस्टॅब्लिश केल्या, इंडस्ट्रीसाठी जे काही प्रोडक्ट मिळणार, जे काही पर्टिक्युलरली इनिशियल प्रोडक्ट त्याला लागतात, ते ऑल इज प्रोव्हाइडेड बाय द फॉरेस्ट. अँड फॉरेस्ट इज इम्पॉर्टंट इन मेंटेनिंग क्लायमेट. फॉरेस्ट प्रोव्हाइड्स अस द लॉट्स ऑफ मेडिसिन बाय मीन्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट. सो इन इंडिया, ॲज पर द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013, फॉरेस्ट कव्हर ऑफ कंट्री इज नियर अबाउट टू बी 6,97,898 स्क्वेअर किलोमीटर इतका एरिया, म्हणजे 69 मिलियन हेक्टर इतका एरिया भारतामध्ये फॉरेस्टनी कव्हर केला आहे. अँड दिस इज 21.23% ऑफ टोटल जिओग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडियन कंट्री. भारतामध्ये जवळपास 21% भाग जो आहे, भूभाग आहे, तो जवळपास जंगलांनी व्यापलेला आहे. अँड ट्री कव्हर ऑफ द कंट्री इज एस्टिमेटेड इज नियर अबाउट 9.13 मिलियन हेक्टर इतका ट्री कव्हर आहे. आणि ऑफ विच द 2.78% ऑफ द टोटल जिओग्राफिकल एरिया. जेवढा जर जिओग्राफिकल एरिया जर पाहिला तर पृथ्वीच्या भूभागापैकी 2.78% भूभाग हा जवळपास आपल्या इथल्या जंगलांनी व्यापलेला आहे. सो द टोटल फॉरेस्ट अँड ट्री कव्हर ऑफ द कंट्री इज ॲज पर 2013 इज नियर अबाउट 78.92 मिलियन. आता हे फॅक्ट जे आहेत, जे तुम्हाला फिगर्स सांगितले, हे फिगर्स तुम्हाला कुठे एक्झाम मध्ये नाही विचारणार, बट दॅट शुड यू नो that how much amount of forest is covered in the country. भारतामध्ये किती टक्के जंगलाचा व्याप आहे, जंगल किती ठिकाणी व्यापलेला आहे, तर ते आपल्याला पाहता येऊ शकतं. सो देर इज ऑलवेज इन्क्रीज इन द फॉरेस्ट कव्हर ॲज कम्पेअर टू 2011. 11 नंतर 13चं असेसमेंट झालं, त्यानंतर पुढे फ्युचरमध्ये असेसमेंट होत राहतात. सो दिस इज द रिपोर्ट. सोर्स इज इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आहे, FRAचा जो रिपोर्ट आहे, हा 2013च्या रिपोर्टनुसार हा सर्वे केला. तर आता इथे पुन्हा कंपॅरिझन केलाय, दर 3-4 वर्षानंतर याचा सर्वे केला जातो. तर आपण याच्या डिटेलमध्ये जाणार नाही. व्हॉट आर द मेजर फॉरेस्ट कव्हर, तर त्यामध्ये वेगवेगळे झोन्स जे पडतात. इन इंडिया ऑल्सो इटसेल्फ हॅव्हिंग डिफरंट झोन्स, जस्ट लाईक सेंट्रल हायलँड्स,
cast particularly coast. Then East Deccan region, Eastern Ghat, Eastern Himalaya, Eastern Plain, North Deccan, Northeast region, particularly then Northern Plain, then South Deccan, West Coast, Western Ghat, Western Himalaya आणि Western Point असे वेगवेगळ्या फॉरेस्ट रिजन्स त्याच्यामध्ये पडतात. So this is about the land region that is used under the forest. These are the forest cover distribution in India. भारतामध्ये कुठे जंगल व्यापलेले आहेत तो भाग याच्यामध्ये व्यापलेला आहे. Now which type of forest are found that is classified just like tropical forest. मोस्टली ट्रॉपिकल म्हणजे जे ध्रुवावर सापडणार ट्रॉपिक्स जिथे तापमान हे जास्त असतं, सूर्याची किरण लंबरूप पडतात, डायरेक्ट सनलाइट पडतो असा जो भाग आहे. सब ट्रॉपिकल म्हणजे थोडासा त्याच्यापेक्षा पुढे गेलेला भाग, तर त्यामध्ये काय असतात सूर्याची किरण सरळ पडत नाही. सो इट इज ऑलवेज हॅव्हिंग द लो इंटेन्सिटी ऑफ लाईट, त्याला सब ट्रॉपिकल म्हणतात. माउंटेन पर्वतीय प्रदेश, हिमालयासारखा माउंटेनचा भाग आहे, किंवा अल्पाईन अतिशय बर्फानी आच्छादलेला प्रदेश आहे त्याला अल्पाईन व्हेजिटेशन असं म्हणतात. सो these are come under in the this region. अल्पाईन फॉरेस्ट म्हणजे कोणतं, की जे बर्फाच्छादित प्रदेश आहे त्या फॉरेस्टच्या रिजनला आपण म्हणतो अल्पाईन रिजन. सो दॅट इज द फॉरेस्ट कव्हर. दीज आर द डिफरंट फिजिओग्राफिक झोन्स, आणि त्याच्यामध्ये किती प्रमाणात फॉरेस्ट आहे सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये दिल्या आहेत. देन फॉरेस्ट कव्हर, व्हॉट इज द फॉरेस्ट कव्हर, डिमांड अँड सप्लाय ऑफ द वूड. देन प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, भारतामध्ये जे काही प्रोटेक्टेड एरियाज आहे त्याचं दिलेलं आहे. Then after the protective function, त्याचे फंक्शन्स आहे. फॉरेस्ट प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन अगेन्स्ट सॉइल इरोजन, जमिनीची धूप होऊ नये म्हणून फॉरेस्ट आपल्याला खूप मदत करतात. जंगल असेल, प्लांट जर असतील तर ते काय करतात, त्यामुळे जमीन माती धरून राहते आणि त्यामुळे जमिनीची धूप होत नाही, झीज होत नाही. ड्रॉप, पुरांपासून संरक्षण आपलं करतं. फ्लड्स, ड्रॉप दुष्काळापासून, फ्लड म्हणजे पुरांपासून. नॉईज रेडिएशन, नॉईज पासून, समजा जंगल चा भाग जर एखाद्या मोठ्या शहराला लागून असेल तर त्याचं नॉईज पोल्युशन कमी होतं, रेडिएशन मुळे सुद्धा प्रोटेक्शन होतं. तर ऑल दीज आर द इम्पॉर्टन्स ऑफ द फॉरेस्ट. प्रोटेक्टिव्ह फंक्शन्स आहेत. प्रोडक्टिव्ह फंक्शन, आता प्रोडक्शन काय होतं फॉरेस्ट मध्ये, तर टीक आहे, पुन्हा आपल्याला साग मिळतं, टिंबर आहे, टिंबर वूड मिळतं, किंवा हनी आहे, हनी इज द प्रोडक्ट. देन अलॉंग विथ फॉडर आहे, फॉडर आपल्याला मिळतो, किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्रुट्स आहेत, फळं आपल्याला मिळतात, बांबू आहे, पल्प आहे, किंवा ऑल दीज आर डिफरंट टाइप ऑफ पर्टिक्युलरली प्लांट प्रोडक्ट्स विच आर नथिंग बट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट पासून, फॉरेस्ट इकोसिस्टम पासून आपल्याला मिळतात. नाउ अगेन फॉरेस्ट मेंटेन द ऑक्सिजन लेवल इन द एटमॉस्फियर. दॅट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, that it maintain the oxygen level, because forests are important because they are generally rich in vegetation, and vegetation maintain the oxygen. So this provide the oxygen to breathe the other type of particularly organism. Then forest also provide us the rainfall, also precipitation. जे काही प्रेसिपिटेशन आपल्याला मिळतं. कार्बन डायऑक्साईडचं जे इमिशन आहे त्याला सुद्धा कंट्रोल करतं. कार्बन इमिशन कंट्रोल होतं आणि त्यापासून carbons are used, that is fixed by the plant, and after fossilization we get the carbon fuel. कार्बन फ्युएल आपल्याला त्याच्यापासून नंतर मिळतं. हा सगळा फॉरेस्टचा यूज आहे. त्यानंतर त्या प्रकारचे वेगवेगळ्या फ्लोरा आणि फौना सापडतात. फॉरेस्ट आर रिच इन फ्लोरा अँड फौना. फ्लोरा म्हणजे प्लांट आणि फौना म्हणजे अॅनिमल्स. सो लॉट्स ऑफ फ्लोरा अँड फौना स्पीसीज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट रिजन. फॉरेस्ट मध्ये पाहायला मिळतात. इकॉलॉजिकल इम्पॉर्टन्स, आता महत्वाचा पार्ट आपल्यासाठी. Ecological importance or uses of forest. Regulation of global climate and temperature. जे पृथ्वीचं तापमान आहे, ग्लोबल क्लायमेट जे आहे ते मेंटेन करण्याचं आणि मेंटेन करण्याचं काम कोण करतो, फॉरेस्ट करतो. म्हणून जंगलांची वाढ झाली पाहिजे, जंगलची जोपासना झाली पाहिजे, जंगल वाढवले पाहिजे. सो फॉरेस्ट प्ले अ क्रुशियल रोल इन रेग्युलेशन ऑफ द ग्लोबल क्लायमेट अँड टेम्परेचर. ऍज अ फॉरेस्ट कव्हर ऍब्सॉर्ब द सोलार रेडिएशन. फॉरेस्ट कव्हर काय करतं, सोलार रेडिएशन ऍब्सॉर्ब करतो. बिकॉज ऑफ दॅट it maintain the temperature also. It absorb the carbon emission. जे काही कार्बन इमिशन बाहेर पडतात त्याचं ते सुद्धा ऍब्सॉर्ब करतं. सो दॅट मेंटेन द ग्लोबल वॉर्मिंग. सो मेन ग्रीन हाऊस गॅस दॅट इज CO2. CO2 हा ग्रीन हाऊस गॅस अँड दॅट इज ऍब्सॉर्ब बाय द फॉरेस्ट. सो बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट हॅपन, इट मेंटेन द CO2 इमिशन. CO2 इमिशनला मेंटेन करतो आणि त्यामुळे फॉरेस्ट ग्लोबल वॉर्मिंगला सुद्धा कंट्रोल करतात. ऑक्सिजन प्रोडक्शन होतो, दॅट इज ऑल्सो सिग्निफिकन्स. कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. माती जी आहे ती मातीचं कंजर्वेशन जे होतं दॅट इज ओनली ड्यू टू फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. इट प्रिव्हेंट द सॉइल इरोजन.
बाय बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल. सॉइल पार्टिकलला ते बाइंड करण्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी काय हिअर सॉइल पर्टिक्युलरली फॉरेस्ट आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॉरेस्ट हे फार इम्पॉर्टंट आहे. देन आफ्टर absorption of air pollutants, these are the significance of forest. It absorb the forest air pollutant ते absorb करतात जे काही harmful gases आहे, just like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide. All these harmful gases are absorbed by the forest. Then economic importance of forest, just like we are getting timber, fuel, raw material जे काही आपल्याला मिळतं पर्टिक्युलरली त्यापासून किंवा फूड आहे. फॉरेस्ट प्रोव्हाइड अस द फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रुट्स, नट्स, बीन्स जे आपल्याला मिळतात ते फॉरेस्ट पासून मिळतात. किंवा मिसलिनियस प्रोडक्ट सुद्धा आहे. रेझिन आहे, गम आहे, फॉरेस्ट पासून रेझिन मिळतो, गम मिळतो, ऑइल आहे, तेल मिळतात, मेडिसिन्स आहे, इम्पॉर्टंट मेडिसिनल प्लांट मिळतात. पर्टिक्युलरली काथा आहे, हनी आहे. काथा म्हणजे पर्टिक्युलरली सुपारी आपण ज्याला म्हणतो. ऑल दिस नट्स आहेत किंवा हनी आहे, हनी सुद्धा प्रोडक्ट आहे. देन ट्रॉपिकल वेस्ट, एव्हरग्रीन फॉरेस्ट. आता वेगवेगळे प्रकार आहेत. आता साऊथर्न वेस्टर्न जे घाट आहे, साऊथ वेस्ट घाट, त्या ठिकाणी ट्रॉपिकल वेस्ट एव्हरग्रीन पर्टिक्युलर किंवा सेमी एव्हरग्रीन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट आपण ज्याला म्हणतो, त्याला पश्चिम घाट म्हणतो. पश्चिम घाटाचा जो प्रदेश आहे तो आपल्या पर्टिक्युलरली महाराष्ट्रापासून जो सुरू होतो, देन इट एक्सिडिंग अप टू द दॅट इज अप टू आंध्र प्रदेश. आणि जो सेमी एव्हरग्रीन आहे नॉर्थ ईस्टर्न घाट, दॅट इज फाउंड इन द वेस्ट बेंगॉल. वेस्ट बेंगॉल मध्ये सापडतो नॉर्थ ईस्टर्न घाट. आपल्याकडे जो वेस्टर्न घाट आहे महाराष्ट्र पासून आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पर्यंत, आणि नॉर्थ ईस्टर्न घाट मध्ये येतं वेस्ट बेंगॉल मध्ये. सो दॅट इज हॅव्हिंग हाय रेनफॉल अप टू 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर पर्यंतचा पाऊस तिथे पडतो. आणि झाडांची उंची सुद्धा खूप असते, 45 ते 60 मीटर पर्यंत उंच असतात. सो दे आर व्हेरी डेन्स फॉरेस्ट. देन आफ्टर दे आर डिफरंट टाइप ऑफ पर्टिक्युलरली प्लांट स्पीसीज. डेसिडियस फॉरेस्ट आहे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट मध्ये सापडतात. किंवा नागपूरच्या भागामध्ये, त्या भागामध्ये जो चंद्रपूर, गडचिरोली जो भाग आहे तो हिली एरिया आहे, त्या भागामध्ये सापडणारा फॉरेस्ट आहे. दॅट इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल ड्राय डेसिडियस फॉरेस्ट, गंगेचे जे खोरे आहेत हिमालयन कंट्रीज मध्ये, वेस्टर्न घाटच्या हिमालयन जो कंट्री आहे त्या भागाच्या, हिमालयाच्या भागापर्यंत जो भाग आहे, गंगेचे खोरे त्या भागामध्ये, पेनिन्सुलर इंडियामध्ये डेसिडियस फॉरेस्ट सापडतात. किंवा वेस्टर्न घाटमध्ये सुद्धा काही प्रमाणात या प्रकारची झाडं आहेत, जिथं टीक आहे, बांबू आहे, साल आहे, खैर आहे, अशी अनेक वृक्ष तिथे सापडतात. दिस इज द फॉरेस्ट कम अंडर इन उदयपूर डिस्ट्रिक्ट. उदयपूर डिस्ट्रिक्ट मध्ये फॉरेस्ट फोटोग्राफ दाखवलाय. These are the particularly rare plants of dry deciduous forest of Rajasthan. राजस्थानच्या भागामध्ये आता इपिफाइट्स आहे. These are the epiphytes. These are found in the forest. फॉरेस्ट मध्ये सापडणारे इपिफाइट्स दाखवले. So these are the forest of Rajasthan. Then rare plant are found in dry deciduous forest of Rajasthan. राजस्थानच्या भागामध्ये सापडतो. Then deciduous forest of Rajasthan. थॉर्न फॉरेस्ट आहे, काटेरी वन आहेत, अनेक ठिकाणी काटेरी वन सापडतं. वेस्टर्न घाटच्या काही भागात आहे काटेरी वन, किंवा पंजाबच्या भागामध्ये काटेरी वन आहेत. डेझर्ट थॉर्न फॉरेस्ट आहे, टायडल फॉरेस्ट आहे, जिथे पर्टिक्युलरली इपिफिटिक स्पीसीज हॅलोफिटिक स्पीसीज सापडतात, असा जो भाग. तर त्या भागामध्ये सुद्धा हॅलोफाइट्स आहे, हायड्रोफाइट्स आहेत. त्यानंतर हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट आहे, अल्पाईन फॉरेस्ट आहे, अल्पाईन व्हेजिटेशन आहे. सो दिस आर ऑल नथिंग बट द फॉरेस्ट कव्हर दॅट इज फाउंड इन द इंडिया. So all these are very economically important, environmentally important, ecologically very important, because forests are such a thing that maintain the ecosystem, that manage the lots of species are found collectively in particular area. एका फॉरेस्ट हा असा एरिया की जिथं अनेक स्पीसीज एकाच वेळी राहतात आणि त्याचं पर्टिक्युलरली मॅनेजमेंट होतं, दॅट इज इंटरॅक्शन होत राहते. अँड ऑल दिस आर हॅव्हिंग इकॉलॉजिकली इम्पॉर्टन्स. त्याचं काय होतं, इकॉलॉजिकली इम्पॉर्टन्स राहतो. सो फॉरेस्ट आर नथिंग बट व्हॅल्युएबल सिंगल यूज पर्टिक्युलर. इथे जे दाखवलं ते फॉरेस्टचं कल्चर दाखवलं, कल्टिवेशन दाखवलं. सो फॉरेस्ट आर सच अन इम्पॉर्टंट टाइप ऑफ पर्टिक्युलरली इकोसिस्टम दॅट मेंटेन्स लॉट्स ऑफ स्पीसीज, ज्या वेगवेगळ्या स्पीसीजला काय करतो, मेंटेन करतो. जस्ट लाईक वी नथिंग बट कन्झर्व द टायगर. व्हाय वी कन्झर्व द टायगर? Because tiger is a symbol of healthy forest. Because of tiger, what happened? It control over the herbivores. So herbivores are controlled nothing but the herb, and herbs that is growing particularly
doing year by year, that is nothing but controlled by the herbivores. So all these are nothing but in a food chain, in the food web. एक नेटवर्क आहे, वेब आहे, आणि each and every species is keystone in the ecology. प्रत्येक स्पीसीज ही कीस्टोन सारखं काम करते, की रोल प्ले करते, आणि प्रत्येक स्पीसीजचा या ठिकाणी इम्पॉर्टंट रोल आहे. दॅट मॅनेज द फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ती फॉरेस्ट इकोसिस्टम काय करते, मेंटेन करते. सो दिस इज ऑल अबाउट द particularly forest ecosystem.